Hello. So I am back with again my dose of grammar for my students of Bannerhead Girls High School class 9 and 10. Now the thing is that my way of teaching may not be liked by all of you, but I again say that these lessons are specifically, singularly, solely prepared for those students who are in class 9 and 10 in Bannerhead Girls High School, those students who knows my way of teaching, and those students whose mode of response is common to me, is known to me, and I know how to drive in a point in their head in which way, how to do that. And my aim is to get them accustomed with the type of questions that they face in the board exams, the final exams, and that's why I am doing this. I again say the way I teach, it may not be liked by many of you, or you may not recognize it or recommend it, but it is not for your recommendation. I mean to say that this is for my students who take this way. I have molded myself to teach these girls this way. And again, if somebody is really gets benefits of these lessons, I'm only much glad, and I'd like to send my good wish to all the students of WBBSE, West Bengal Board of Secondary Education, that they're coping up with this lockdown, and they're in a very sad situation. Their studies are stalled, all these. So again we go, but Bannerhead Girls High School class 9 and 10, thank you very much. So girls, the way you have coping with adjective clause and noun clause in our WhatsApp group, I can find that you are very much ready to go for the adverbial clause. So I make this video. Come on, let's jump. Your puzzles, your quizzes, which you solve, the puzzles and quizzes which I said for you, are really good. I'm proud of you. Let's let's go to the next point. আচ্ছা, এবার দেখ তোরা adverbial clause. Adverbial clause কয় রকমের হচ্ছে দেখো। adverbial clause 9 রকমের বলা হয়। তোমরা গ্রামার বইতে দেখে নেবে কীরকম ভাবে এগুলোকে সেট করা আছে। মোটামুটি আমি ধরে নিয়েছি যে adverbial clause of place, adverbial clause of time, reason, condition, degree or comparison, concession and manner, ঠিক আছে? এইভাবে করে adverbial clauseগুলিকে আমরা ভাগ করি। আর দেখো প্লেস কী কী জিনিস ইউজ করা হচ্ছে প্লেস বোঝাতে? এভরিওয়্যার, এনিওয়্যার, wherever. Everywhere we went, people treated us with honor. তারপরটা কি হচ্ছে? a rabbit can go anywhere he likes. তারপর কি বলছে? wherever I go, India will be my motherland. তাহলে এইগুলি সব কিছুই কি হচ্ছে? একটা জায়গা বোঝাচ্ছে। এভরিওয়্যার, সব জায়গায়, এনিওয়্যার, যে কোনো জায়গায়, wherever, যেখানে হোক, সবগুলি একটা জায়গা বোঝাচ্ছে। জায়গা বোঝাচ্ছে বলে এটা হচ্ছে adverbial clause of place. তারপরে দেখো টাইম, adverbial place of time কীরকম হয়? after she finished her studies, she now went to bed.
After she finished her studies, Sheena went to bed. পরে পড়াশোনা করার পরে শিনা শুতে গেল। সময় বোঝালো একটা। তারপরে দেখো মিতুল কল্ড তিতির বিফোর শি কল্ড মেধা। মেধাকে ডাকার আগে মিতুল তিতিরকে ডাকলো, এটাও একটা সময় বোঝাচ্ছে। ইট ওয়াজ 10 o'clock when father returned. বাবা যখন ফিরলেন তখন 10টা বাজে, এটাও কিন্তু সময় বোঝাচ্ছে। তাহলে এটা কি হলো? অ্যাডভার্বিয়াল প্লেস অফ টাইম। তারপরে দেখো অ্যাডভার্বিয়াল প্লেস অফ রিজন, কারণ। কারণ বোঝাচ্ছে কিভাবে দেখো, হি ডিড নট প্লে বিকজ হি ওয়াজ ইনজিওর্ড। সে খেললো না কারণ সে ইনজিওর্ড ছিল। অ্যাজ মিলি ওয়াজ ইল শি কুডন্ট কাম টু স্কুল। যেহেতু মিলি অসুস্থ ছিল সে স্কুলে আসতে পারল না। শি ওয়েপ্ট ফর হার মাদার হ্যাড স্কল্ডেড হার। সে কেঁদেছিল কারণ তার মা তাকে বকাবকি করেছেন। ঠিক আছে, কারণ বোঝা গেল, রিজন। তাহলে প্লেস হলো, টাইম হলো, রিজন হলো। এবার কন্ডিশন, শর্ত। কি শর্ত? হি উইল মিস দ্য ট্রেন আনলেস হি রানস। হি উইল মিস দ্য ট্রেন আনলেস হি রানস। যদি সে না দৌড়ায় তাহলে সে ট্রেনটা মিস করবে। অর্থাৎ ট্রেন ধরার শর্তটা কি হচ্ছে? যে তাকে দৌড়তে হবে। ঠিক আছে, কন্ডিশন। দ্য কন্ডিশন ফর ক্যাচিং দ্য ট্রেন ইজ দ্যাট হি মাস্ট রান। আচ্ছা, তারপরে দেখো মিলিতা উইল কাম ইফ ইউ ইনভাইট হার। মিলিতা উইল কাম ইফ ইউ ইনভাইট হার। মিলিতা আসবে যদি তুমি তাকে আমন্ত্রণ জানাও, নেমন্তন্ন করো। তাহলে এটা একটা কন্ডিশন, শর্ত। মিলিতা তবেই আসবে যদি তুমি তাকে নেমন্তন্ন করো। আর একটা কি আছে? ফাদার উইল নট বি অ্যাংরি অ্যাজ লং অ্যাজ ফ্রিডা রিমেন্স পোলাইট। ফ্রিডা যদি পোলাইট থাকে, ভদ্র সভ্য থাকে, তাহলে বাবা রাগ করবেন না। অ্যাজ লং অ্যাজ মানে যতক্ষণ পর্যন্ত, বাবা ততক্ষণ পর্যন্ত রাগ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্রিডা ভদ্র সভ্য থাকবে। তাহলে অ্যাজ লং অ্যাজ, এটাও কিন্তু একটা কন্ডিশনের মধ্যে পড়লো। তারপর কি আছে? ডিগ্রি আর কম্প্যারিজন। এরপরে আমরা ডিগ্রিতে যাব, ক্লজ হয়ে গেলে। আরও অনেক কিছু পড়া আছে রে। এনিওয়েজ, আচ্ছা, এটা কি বলছে? মুকুর ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ স্নেহা ইজ। মুকুর স্নেহা যতটা লম্বা ততটাই লম্বা। মিনা ইজ মোর বিউটিফুল দ্যান শিনা ইজ। মিনা শিনার থেকে বেশি সুন্দরী। সুধা রানস অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পূর্ণিমা ডাজ। পূর্ণিমা যত তাড়াতাড়ি দৌড়ায় সুধাও তত তাড়াতাড়ি দৌড়ায়। এটাতেও কি হচ্ছে দেখ, কম্প্যারিজন বোঝাচ্ছে, কম্পেয়ার করছে। ডিগ্রি আসছে, ডিগ্রি তো জানিসই, ডিগ্রিও আসছে, কম্প্যারিজন বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, ডিগ্রি দিয়ে। তাহলে এটা হচ্ছে, এটা একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ হচ্ছে, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ ম্যানার অর ক্লজ অফ কম্প্যারিজন অর ডিগ্রি। এরপর দেখো কনসেশন। মৃদুলা কেম অলদো ইট ওয়াজ রেইনিং। যদিও বৃষ্টি হচ্ছিল তবুও মৃদুলা এলো। দো প্রীতি ইজ ইয়াং শি ডাজ মেনি ওয়ার্কস। দো প্রীতি ইজ ইয়াং শি ডাজ মেনি ওয়ার্কস। যদিও প্রীতির বয়স কম সে প্রচুর কাজ করে। যদিও। দো হি ইজ রিচ হি ইজ নট হ্যাপি। সে যদিও বড় লোক তবুও খুশি নয়। যদিও। এটা কনসেশন। আচ্ছা, তারপরে ম্যানার, কিভাবে কাজটা হচ্ছে। শিলা ওয়েপ্ট লাইক শি ওয়াজ এ চাইল্ড। শিলা এমনভাবে কাঁদলো যেন সে একটা বাচ্চা। কাঁদার ধরনটা, ম্যানারটা, কিভাবে কাঁদলো যেন একটা বাচ্চা কাঁদছে। দ্য ডগ হাউল্ড জাস্ট অ্যাজ আ উলফ হাউল্ড। কুকুরটা হাউ হাউ করলো ঠিক যেন একটা নেকড়ে হাউ হাউ করে যেভাবে। দিশা শাউটেড অ্যাজ ইফ সামওয়ান হ্যাড হিট হার। দিশা এমনভাবে চেঁচালো অ্যাজ ইফ যেন কেউ তাকে মেরেছে। দিশা এমনভাবে চেঁচালো যেন কেউ তাকে মেরেছে। তাহলে কি হচ্ছে? এটা ম্যানার। কিভাবে হলো কাজটা? এরকম। শিলা কিভাবে কাঁদলো?
কুকুরটা কিভাবে হাউ হাউ করলো, দিশা কিভাবে চেঁচালো, কিভাবে হচ্ছে। তাহলে এই গোটাটা হলো তোমার অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের গল্পটা। আমি এটা একটা স্টিল শট করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, এইবার দেখ তোদের যেটা ঝামেলা হবে সেটা হচ্ছে হোয়ার নিয়ে, যে সব কিছুতেই তো হোয়ার, তাহলে হোয়ার কি। আমি আবারও বলছি, কিন্তু আগেও বলেছি যে শব্দ উপরে যাবি না, লফজো পে মত জানা বাচ্চোं, শব্দের ওপরে যাস না, মানেটা বুঝে দেখ। দেখ, আই নো হোয়ার হি লিভস, এখানে হোয়ার হি লিভসটা নো ভার্বের অবজেক্ট হয়ে একটা নাউন ক্লজ হয়ে গেছে। আই নো হোয়ার হি লিভস। তারপরেটা দেখ, আই নো দ্য হাউস হোয়ার হি লিভস, এটাই এখানে হোয়ারটা হাউস এই নাউনকে কোয়ালিফাই করে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হয়ে গেছে। আর আই এম নট শিওর হোয়ার হি লিভস, আমি ঠিক শিওর না ও কোথায় থাকে, এখানে এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ প্লেস হয়ে গেছে। শিওর না হওয়াটাকে বোঝাচ্ছে। তাহলে দেখ, হোয়ার দিয়ে কিন্তু 3 রকম ক্লজই হয়। সো you got to know the meaning, you got to think about the meaning of the sentence and the relationships of the WH word with the other words of the sentence. Clear? তোকে ওই মিনিংটা, মানেটা বুঝতে হবে এবং WH ওয়ার্ডের সাথে অন্যান্য শব্দগুলোর সম্পর্কটাকে বিচার করে নিয়ে তারপর করতে হবে। ক্লিয়ার? না বুঝলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তো আছেই। তাহলে এটা হলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। এটা যদি তোরা বেশ ভালো মতো হজম করে নিতে পারিস তাহলে আর কোনো চিন্তা নাই। সোলং, তাহলে এটা হয়ে গেলে না, সোলং মানে আমি সোলং বললাম, সোলং ও একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ হয়। যাকে ছাড়ো, কথা হচ্ছে যে তাহলে এই অবধি থাক এবং লকডাউনটা এইভাবেই কেটে যাবে আর কি। ক্লজটা হলো, এরপর ক্লজটা করতে করতে আমরা দেখি তোরা ভোট দিবি, কার ভোট বেশি আসে, ভয়েস চেঞ্জ, ন্যারেশন, ডিগ্রি, এই 3টের মধ্যে কোনটাতে আগে যাব, সেটা যার ভোট বেশি আসবে সেটাতে যাব। ওকে, বাই।